الرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينأذم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. إلى حضرة روح حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أرواح أصحاب البدرين وأهل الخير أجمعين، وإلى حضرة روح شيخنا وجدنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز ومشايخه وأجداده رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabbana ya ilahana awsil wa balligh mathala thawab ma qara'nahu wa ma sallaynahu wa sallamna ila hadrati ruhi habibika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa ila hadrati arwahi sa'iril anbiya wal awliya ahli al-khair kullihim ajma'in wanfa'na bi ulumihim wansurna bi nusratihim ya arhamar rahimin wa bi jahihim barik lana في كل أمورنا بركة دامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم في حضرة روح شيخنا وجدنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن قدس الله سره العزيز وانفعنا بعلومهم وانصرنا بنصرتهم يا أرحم الراحمين. واحفظنا يا حفيظ يا حفيظ من جميع البلاء والأعداء والأمراض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. സർവാദരണീയരായ സയ്യിദവർകളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ഇരുലോക വിജയത്തിന് കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മദദ് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാസം തോറും നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ ഇന്നും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും മഴയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നാം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ദുആ നമുക്ക് സൂചന തന്നതുപോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദുആയാണ് ആദ്യം തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയത്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിച്ച് വിടേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. നമുക്കിന്ന് ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് സാദി മന്നിപ്പാടി അവർകളാണ്. സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും ഉമ്മപെങ്ങന്മാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരോട് കൂടെ നമ്മെ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ താജുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്നു വരുന്ന ദർസിന് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു. രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാണ് ഇനി നടക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ അൽ അൻസാർ പത്രത്തിലും
വാട്സപ്പിലും ഒരു പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് SSLC കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ദഅവ കോളേജായും അതുപോലെ SSLC എഴുതി വിജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിനും സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് പൂർവോപരി പുരോഗതിയിൽ ആയ നിലക്ക് മതബൗദ്ധികവും രണ്ടും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല ദർസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഒന്നും കൂടി വികസിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നാട്ടിലോ പരിസരത്തിലോ ദൂരത്തുള്ളവരെയും ഒന്ന് എല്ലാം നാം ഉത്സാഹിച്ച് അറിയിച്ച് ഒരാളെങ്കിലും ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നാം തിരിച്ചാൽ അവർ പഠിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം എല്ലാവരും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ACM സദസ്സിലുണ്ട്, വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സാമ്പാർ തോട്ട ആചാറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉത്ബോധനത്തിന് വേണ്ടി സാദി ഉസ്താദ് അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان ومثوى الحلال والحرام. صدق سيدنا رسول الله. أتيناك والعذراء تضمي لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
സർവാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഈ പവിത്രധന്യമായ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ഇരുത്തത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റി വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലാഹു വലിയ ഉയർച്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹ നിമിഷമായി കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സുദീർഘമായ ഒരു വയല് പറയാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുദീരാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തും ചൊല്ലി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിരിയാമെന്ന് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് വളരെ പവിത്രധന്യമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസം നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി. പരിശുദ്ധമായ റജബ് എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രധന്യമായ മാസത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കാതെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒറ്റ വാക്കാണ്: പരിശുദ്ധമായ റജബ്. ആ റജബിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠമാണ് ഷഹറുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മാസം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം, പരിശുദ്ധമായ കഅബ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനം.
അതുപോലെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബിനെ ലോകഗുരു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞുവോ അവിടെയൊക്കെ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസരായ ലോകഗുരു മദീനയുടെ മന്ദമാരുതൻ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി ആ ഹബീബിനെ പറയാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോഴും നാം ബാങ്ക് കേട്ടു, അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു, തൊട്ടടുത്ത് ഹബീബിനെ പറഞ്ഞു. എന്റെ അവിടുന്ന് പിതാവ് മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചാൽ അവിടെയതാ കൊണ്ടുപോയി ഫാത്തിഹ ഓതി തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചു. എങ്കിൽ ഇവിടെയും പരിശുദ്ധമായ റജബ് എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തെ ഒരു ചെറിയ സമീപനം നാം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ലോകത്തിന്റെ ഗുരു സയ്യിദുന വഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളായ അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹും ബീവി ആമിനത്തു തുഹറ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ മഹാദമ്പതികളുടെ പവിത്രമായ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഏതാണ് എന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായ മറുപടി വരുന്നു. പരിശുദ്ധമായ റജബിലെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കല്യാണമെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധരായ സയ്യിദുൽ ഉജൂദി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറവി കൊണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ ആണ് എങ്കിൽ മഹത്തുക്കളായ താരീഖിന്റെ പണ്ഡിത മഹാന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെ കോർവയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു ദിവസം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ റജബിലെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നിലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്കിൽ, എവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമെന്ന് പരിശുദ്ധ റജബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അവിടെയാണ് കടന്നു വരുന്നു ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ആ റജബ് മാസത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദിവസം നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്ദരദായകമായ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധമായ റജബിലെ 23 വർഷത്തെ ധീരമായ ആ പടയോട്ടം നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വലിയ അവിടുന്ന് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയെ അള്ളാഹു ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ റജബിൽ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാതെ ഇനി അവിടുന്ന് കടന്നു വരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ. ഈ പവിത്രമായ ദിവസത്തിന് എന്തുകൊണ്ട്, ഈ പവിത്രമായ മാസത്തിന് എന്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിനൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് മഹാത്മ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇമാമീങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖ്ഖി അൽ ബറൂസവി തന്റെ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ വളരെ മനോഹരമായ വരിഷ്ഠമായ വരിയിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന് എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മ്യം വന്നു, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മ്യം വന്നു, വിശദീകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക തന്നെ അവിടുന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മഹാനായ സയ്യിദുന ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖ്ഖി അൽ ബറൂസവി. അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം പരിശുദ്ധമായ ഓരോ മാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അഫ്ളലുശ് ശുഹൂരി ഇൻദനാ ശഹ്റു റമളാൻ. ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു മാസം നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ട് എങ്കിൽ മുസൽമാൻ ഓരോരുത്തരും അവിടുന്ന് കാതുകൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ണുകൂർപ്പിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പവിത്രധന്യമായ മുസൽമാന്റെ മാസമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാന്. അല്ലാഹു നല്ല നിലക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ.
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന് എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മ്യം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് വ്യക്തവും ശക്തവുമായ മറുപടി എവിടെന്ന് പറയുന്നത് ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ആ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ലോകത്തിലെ മുസൽമാന്റെ ഭരണഘടനയാകുന്ന നേരും നെറികേടും ലോകത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ സത്യവും അസത്യവും അവിടുന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് ലോകത്തേക്ക് അവതീർണമായതായ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ എന്ന് ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖി അൽ ബറൂസവി തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ വിശദമായി പറയുകയാണ്. ഇനി അവിടുന്ന് അതിന്റെ ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു മാസമുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലാണ്. ആ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിന് എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മ്യം വന്നു എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി നമുക്ക് വിശാലമായതുപോലെ മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ്, ഹുവ മൗലിദുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് പരിശുദ്ധരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിന് അല്ലാഹു മഹാത്മ്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയോ അവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത മാസം ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് ഇമാം ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, പിന്നെ എവിടുന്ന് അതാ പരിശുദ്ധമായ റജബാണ്. കാരണമെന്ത് അന്നഹു ഫർദുൽ അശ്ഹുരിൽ ഹുറും, അതായത് പരിശുദ്ധമായ യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിൽപ്പെട്ട വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ പിന്നെയാണ് നാം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിനെ കുറിച്ച് മഹാന് പറയുന്നു, സുമ്മ ശഅബാനോ, പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസമാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശഅബാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിഅന്നഹു ശഹ്റു ഹബീബിർ റഹ്മാൻ, അത് ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ മാസമാണ് ശഅബാൻ മാസം. നമുക്കറിയാം റജബുൻ ശഹ്റുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് ലോകനേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ നാക്കുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ശഅബാനു ശഹ്രി, അത് എന്റെ മാസമാണ്. ശഅബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മാസമെന്ന് ലോകത്തോട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞുവെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന് അല്ലാഹു വലിയ മഹാത്മ്യം കൽപ്പിച്ചു എന്ന് സയ്യിദുനാ ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇത്രയും വലിയ മഹാത്മ്യം കൽപ്പിക്കാനുള്ള പിന്നൊരു കാരണമുണ്ട്. വമഖ്സിമുൽ അഅമാലി വൽ ആജാൽ, അതായത് അമലുകളുടെയും അതുപോലെ അവധികളുടെയും ഓഹരി വെക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ, ഈ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ഓരോന്നും സമയം പോലെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശഅബാൻ മാസത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു ഓരോ മനുഷ്യനിക്കുമുള്ളതായ കണക്കുകളെല്ലാം തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങളെ, അതുപോലെ ഇബ്നു കസീർ തങ്ങളെ, ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖി തങ്ങളെ, ഇമാം ഖുർത്തുബി തങ്ങളെ, എല്ലാ സർവ്വ മുഫസ്സിരീങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിലെ പവിത്രധന്യമായ ഒരു രാത്രി വരാനുണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖുർആൻ അവിടുന്ന് ശക്തമായിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പില് വളരെ വ്യക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു,
ശഅബാൻ മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിന്റെ കണക്കും അതുപോലെ അഅമാലുകളുടെ കണക്കുമൊക്കെ ആക്കാനുള്ള കാരണമെന്നത് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ ശഅബാനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ റബ്ബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? ബൈന ശഹ്റൈനി അളീമൈനി, രണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധ ശഅബാനിന് മഹാത്മ്യമുണ്ട്. ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ മാസം അവിടുന്ന് മഹത്വമുള്ളത് ഹബീബുർ റഹ്മാനിന്റെ മാസമാണ് ഒന്ന്. പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തെ മാസമേ അവിടുന്ന് ബഹുമാനമുള്ളത് അല്ലാഹു അമലുകളുടെ അവധികളുടെയൊക്കെ അവിടുന്ന് കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട്. പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഇസ്മായിലുൽ ഹഖി തങ്ങളെ, അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ തങ്ങളുടെ അനുജന്റെയും ഇടയിലെ സാധുവായ ഞാനവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ബഹുമാനമുണ്ട്, ജനങ്ങളൊക്കെ കരുതും ആ